नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। राहुल यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर टीका। मतांची चोरी करण्यासाठी निवडणूक आयोग केंद्र या संगमत करत असल्याचा आरोप। शहरात DSP अंतर्गत पोलीस समुदाय संपर्क कार्यक्रम। KRK कॉलनीमध्ये 200 पोलिसांची तपासणी। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। अल्पसंख्याक निवासी महाविद्यालयातील शिक्षक कर्मचारी बनावट आहेत, अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणारे पालक। आजच्या सविस्तर बातम्या। काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर टीका केली। त्यांनी निवडणूक आयोग आणि भाजपमध्ये भागीदारी असल्याचा आरोप केला। मतदार शक्ती ही मोहिमेच्या 8व्या दिवशी राहुल यांनी बिहारमधील या एरियाला भेट दिली। 1 लाख बनावट मतदार कसे आले या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाने प्रतिसाद न दिल्याने ते संतापले। त्यांना मत चोरीच्या टिप्पण्यावर प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगण्यात आले होते आणि त्यांनी याच मुद्द्यावर बोलताना अनुराग ठाकूर यांनी प्रतिज्ञापत्र का मागितले नाही असा प्रश्न उपस्थित केला। ते म्हणाले की निवडणूक आयोग कोणाचे समर्थन करत आहे हे स्पष्ट होत आहे। बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको ये रिस्पांस दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और ये काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वो चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। शमशाबाद विमानतळावर धावपट्टीवर जाणाऱ्या लायन्स आणि या एरिया लाइन्सच्या विमानांमध्ये तांत्रिक बिघाड झालेला आहे। तर 3 वेळा धावपट्टीवर जाताना तांत्रिक बिघाडामुळे पायलटला 3 वेळा सतर्क करण्यात आले आणि उड्डाण थांबवण्यात आले। काय झाले हे त्यांना समजले नसल्याने प्रवासी चिंतेत होते। तर उड्डाण हे उशिरा सुरू झाल्याने या 37 प्रवाशांनी अधीरता व्यक्त केली। तांत्रिक बिघाडांची आगाऊ काळजी कशी घ्यावी आणि त्यांना माहित नसल्याबद्दल ते संबंधित विमान कंपन्यांवर टीका करत आहे। आदिलाबादचे DSP L जीवन रेड्डी म्हणाले की जिल्हा SP अखिल महाजन यांच्या आदेशानुसार लोकांचे हे योग्य रक्षण आणि काळजी घेण्याची समुदाय संपर्क कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। रविवारी सकाळी 5 वाजल्यापासून तर स्थानिक KRK कॉलनीमध्ये सुमारे 200 पोलिसांसह या घेराबंदी करण्यात आली। तर योग्य प्रमाणपत्र नसलेल्यांना 70 दुचाकी, 16 ऑटो आणि 1 कार जप्त करण्यात आली। त्याचप्रमाणे अंमली पदार्थ तज्ञ रोमाच्या मदतीने गांजाची तपासणी करण्यात आली आणि एका घरात 1 फूट लांबीचे 3 गांजाचे रोपे आणि 10 ग्रॅम सुका गांजा आढळून आला। तर असे DSP म्हणाले। त्याचप्रमाणे एका दुकानामध्ये 29 क्वार्टर दारूच्या बाटल्या आढळून आल्या।
आगामी या गणेश नवरात्र उत्सवामध्ये शांतपूर्ण वातावरणात साजरा करावा आणि सर्वांनी सहकार्य करावे आणि कोणतेही सामाजिक ही असामाजिक कृत्य करू नये असे ते म्हणाले। तर त्यांनी विशेषतः सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे आणि बसवण्यासाठी प्रयत्न करावे, तर वाहतूक नियमानुसार वाहने चालवण्याचा सल्ला दिला। वसाहतींमध्ये नवीन रहिवाशींना भाडे देताना योग्य चौकशी करण्याचा सल्ला देण्यात आला। वसाहतींमध्ये गुन्हेगार आहे की चुका करतात की याची जाणीव लोकांना ठेवावी असाही सल्ला दिला। रात्रीच्या वेळी अनावश्यकपणे फिरू नका, तर महिलांची छेडछाड करू नका आणि गांजांपासून दूर राहण्याचाही सल्ला देण्यात। డాగ్ రోమా దాని సాయంతో ఇంట్లో చెక్ చేయగా ఇంట్లో 2 గాంజా ప్యాకెట్లు దాదాపు 10 గ్రామ్స్ వరకు దొరకడం జరిగింది। అదే కాకుండా ఒక ఇంట్లో ఇల్లీగల్గా బెల్ట్ షాప్ లిక్కర్ అమ్ముతున్నారు, అది కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ వెహికల్లో కూడా కొన్ని నెంబర్ ప్లేట్ లేవు, కొన్ని ట్యాంపర్డ్, కొన్ని ఎరేజ్డ్ నెంబర్ ప్లేట్ గల వెహికల్స్ కూడా ఉన్నాయి। అవన్నీ కూడా వెరిఫై చేసి దానిలో ఏమన్నా ట్యాంపర్ చేసినా ఎరేజ్ చేసినా వాళ్ళపై కూడా క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తాం। మేము ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మీరు కొత్త వ్యక్తులు ఎవరైనా వచ్చి అదర్ స్టేట్ వాళ్ళు కానీ అనుమానితులు కానీ వచ్చి ఇల్లు కిరాయికి ఇవ్వనంగానే ఇవ్వకండి। వాళ్ళు మీ ఇంట్లో కిరాయికి ఉంటూ ఇక్కడ ఏమైనా నేరాలు చేస్తే మళ్ళీ మీరు బాధ్యులయ్యే అవకాశం ఉంటుంది। నమ్మకమైన వాళ్ళకి ఇల్లు కిరాయికి ఇవ్వండి। తర్వాత ఏదైనా దొంగల సమాచారం కానీ నేరస్తుల సమాచారం ఏదున్నా పోలీసుకు తెలియజేయండి। పోలీసులు మీ కాలనీ రక్షణ గురించి ఆల్వేస్ 24 అవర్స్ కట్టుబడి ఉంటారు। ఇప్పుడు గణేష్ నవరాత్రులు వస్తున్నాయి, గణేష్ నవరాత్రుల संदर्भ కూడా మీరు పోలీసులకు సహకరించాలి। ఏది సమాచారం ఉన్నా పోలీసులకు తెలియజేయండి। థ్యాంక్ యూ। निर्मल जिल्ह्यातील खानापूर येथील अल्पसंख्याक निवासी शैक्षणिक संस्था गेल्या आठवड्यापासून बंद आहे। मुसळधार पावसामुळे या शैक्षणिक संस्थाभोवती पाणी साचल्याने योग्य त्या रस्त्यावरून या अभावामुळे या महिन्याच्या 16 ते 19 तारखेपर्यंत सुट्ट्या जाहीर करण्यात आलेल्या आहे। तर या सुट्ट्या फक्त विद्यार्थ्यांना लागू होत्या, परंतु उच्च अधिकाऱ्यांनी शिक्षक आणि व्याख्यात्यांनी शैक्षणिक संस्थेमध्ये उपस्थित राहावे असे आदेश जारी केलेले आहे। तथापि अधिकाऱ्यांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या या कर्तव्यावर हजेरी लावली नाही। शिवाय शनिवारपर्यंत ही शैक्षणिक संस्था ही उघडली गेली नाही आणि ही वस्तुस्थिती टीका करत आहे। तर गेल्या आठवड्यापासून ते शिक्षणापासून दूर असले तरीही शिक्षक आणि व्याख्यातून लक्ष न दिल्याबद्दल विद्यार्थ्यांचे पालक संताप व्यक्त करत आहे। तथापि या प्रकरणाच्या तक्रारी आल्यानंतर शनिवारी शिक्षक आणि व्याख्याताने ढगांवर निवासी शाळेत आले आणि उपस्थित राहू लागले असे म्हटले आहे। तर आठवड्याभरापासून शिक्षणापासून दूर असलेल्या विद्यार्थ्यांचे पालक त्यांच्या मुलांना आणखी बरेच दिवस घरातच बंदिस्त ठेवावे लागेल अशी चिंताही करत आहे। विद्यार्थ्यांचे पालक अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी आणि त्यांच्या मुलांचे भविष्य लक्षात घेऊन योग्य ती शिक्षण द्यावे अशी मागणी करत आहे। మా అబ్బాయి 9వ తరగతి చదువుతుంది। ఎప్పుడు కూడా ఈ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయితే ఆ కాలువ వస్తుంది పోతుంది అనుకుంటేనే చెప్పుకుంటే ఇంటికి పంపుతారు। కనీసం అంటే సౌకర్యాలు కూడా లేవు, ఆ ప్రాణానికి కూడా లేదు, అక్కడ పిల్లలంతా బయట చెప్తారు। ఆ వాగు సమస్య ఎప్పుడు కూడా ఇదే ఉంటుంది। చదువు ఆన్లైన్ చదువులు అంటారు, ఆన్లైన్ ఏం అంటున్నారు। మీరు తీసుకెళ్ళండి బాబును, ఇట్లా వాటర్ వచ్చినాయి అదే చెప్పారు, 3 రోజులు అని చెప్పారు। ఇప్పటికీ వారం అవుతుంది, కనీసం ఇంకా రమ్మని కూడా చెప్తలేరు। మరి అది స్కూలా లేకుంటే ఏంటో అర్థం అవుతలేదు। ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టి ఖచ్చితంగా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మేము తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నాం। दलित लोकांचे समर्थक आणि प्रमुख समाज सुधारक अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती या महिन्यात साजरी करावी। तर दलित बहुजन नेत्यांनी सांगितले की त्यांनी दलितांच्या उत्खननासाठी अथक परिश्रम केलेले आहे आणि लोककवी तर लेखक म्हणून त्यांनी लेखनाने समाजावर प्रभाव पाडल्याबद्दल त्यांनी त्यांचे कौतुक केले। त्यांना दलित साहित्याचे संस्थापक जनक म्हणून ओळखले जाते आणि त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये महत्त्वाची भूमिकाही बजावली याची आठवण त्यांनी करून दिली। महिनाभर चालणाऱ्या या महोत्सव समाप्तीनंतर एक बैठकही आयोजित केली जात आहे असेही सांगण्यात आले। जय लहुजी, जय लहुजी, जय लहुजी, जय लहुजी। बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा जय हो। वाजवा लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा जय हो।
24 तारीख यही महीने में, इसी महीने में 1 तारीख को 1920 में अन्नाभाऊ साठे का जन्म हुआ था। और यही महीने में पूरा महीना अन्नाभाऊ साठे की जयंती मनाई जाती है। पूरे वर्ल्ड के जो जहाँ पे उनका साहित्य पहुँचा वहाँ मनाई जाती है। हमारे महाराष्ट्र में, हमारे तेलंगाना में बहुत जगह ये जयंतियाँ मनाए जा रहे हैं। कि अन्नाभाऊ साठे ने आखिरी सांस तक दलितों के वास्ते, कष्टकर्मियों के वास्ते जो साहित्य लिखा, जो साहित्य में दलितों की, कष्टकर्मियों की, SC ST BC की शान बढ़ाई और नारा दिया, जग बदल घालू ने घाव सांगो ने गेले मधु भीमराव। और जो अंधश्रद्धा में पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर टिकी हुई बोल के बोलते थे, वो भी उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा ये पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर टिकी हुई नहीं बोल के, बल्कि कष्टकरी दलित के हाथ पे टिकी हुई बोल के बोल रहे कहा। तो ये जयंती उपलक्ष्य में सभी उपस्थित लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और इसके बाद सभा होंगी, सभा में सब लोग हाजिर रहेंगे बोल के सबको मैं। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे। अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले। शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे। ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడు तलामाडगू मंडळाच्या देवापूर गावामध्ये मोठ्या संख्येने लोक काँग्रेस पक्षात सामील झाले। काँग्रेस पक्षाने राबवलेले कार्यक्रम हे पाहून ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने या पक्षामध्ये सामील झाले। मतदारसंघ प्रभारी आडे गजेंदर, माजी खासदार स्वयं बापूराव आणि DCCB अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी यांनी माजी ZPTC गणेश रेड्डी यांच्या उपस्थितीमध्ये पक्षाचे स्कार्फ घातले, तर त्यांना सर्वांना सध्या पद्धतीने
पक्षात सामील होण्याचे आमंत्रणही देण्यात आले। त्यांनी काँग्रेस पक्षाला आवाहन केले की आगामी निवडणुकीमध्ये वार्ड सदस्य, एमपीटीसी आणि सरपंच आणि एमपीपींना मोठ्या उत्सवात विजय मिळवून द्यावा। भीमन्न गड्डम ईश्वर, वेंकटरमण, गड्डम आकाश, तरुण, एम पवन, एस नानी, एस श्रीनिवास, के नरेश, जी विश्वनाथ, एन साई, आर शंकर, బాబు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం జై కాంగ్రెస్ రాజు గోనె అనిల్, దర్వేని, గ్రామ యువకులను మెచ్చుకోవాలి। మా గ్రామం అభివృద్ధి చెందాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యము। ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీని నడిపిస్తున్న మన ప్రియతమ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క పాలన వల్లనే ఈరోజు యువకులు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆకర్షితులై గ్రామాభివృద్ధి కోరుకోవడానికి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడం జరిగింది। ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తూ వారికి ఎల్లప్పుడూ మీకు అండగా ఉంటామని తెలియజేస్తూ ఏ అభివృద్ధి కోసం అయితే మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చారో దాన్ని పరిపూర్ణంగా మేము సహకరిస్తామని ఇక్కడ గత 10 సంవత్సరాల నుండి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉండే కానీ ఏ రోజు కూడా రైతులు పొలంలోకి పోవాలంటే రోడ్డు వేయాలనే ధ్యాస రాలేదు। కానీ మొన్న మా గణేష్ రెడ్డి సాబ్ ఆఫీస్లో స్వచ్ఛందంగా కొందరు నాయకులు వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వస్తే మేము బలవంతంగా తీసుకుపోయినామని। నిజంగా చెప్పండి, ఆ రోజు మేము ఎవరైనా మీ ఊరికి బలవంతంగా తీసుకెళ్ళినామా? కాదు। ఈరోజు బీజేపీలో ఉన్న నాయకులు కానీ బీఆర్ఎస్లో ఉన్న నాయకులు కానీ వాళ్ళని ఎవ్వరు కూడా పట్టించుకునే స్థాయిలో లేరు। కాబట్టి ఈరోజు మేము అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా ఈ మండలం యొక్క అభివృద్ధిని ఇక్కడ లోకల్ నాయకులైనటువంటి మా గణేష్ రెడ్డి అన్న కానీ మా కళ్యాణం రాజేశ్వర్ కానీ ఇక్కడ కృషి చేయడం వల్లనే ఈ గ్రామము ఈ మండలము మిగతా మండలాల కంటే అభివృద్ధిలో ముందంజ ఉన్నది। నిజంగానే నాకు 8 కోట్ల రూపాయల एनआरजीएस वस्ते अण्णा ఒక निर्मल जिल्ह्यातील भैसा शहरातील राजीव नगर कॉलनीमध्ये पोलिसांनी सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित केला। जिल्हा एसपी जानकी शर्मिला यांच्या आदेशानुसार आयोजित या कार्यक्रमामध्ये योग्य प्रमाणपत्र नसलेल्यांना या 68 दुचाकी जप्त करण्यात आला। भैसा एएसपी अविनाश कुमार म्हणाले की भैसा आणि निर्मल गावातील बहुतेक तरुण ऑनलाईन सट्टेबाजीत गुंतलेले आहे। तर त्यांनी सल्ला दिला की कोणीही एका रात्रीत ही करोडपती होऊ शकत नाही। कठोर परिश्रम केल्याशिवाय ते काहीही शक्य नाही। विशेषतः तरुणांनी ऑनलाईन सट्टेबाजी आणि मटक्याचे व्यसन लावू नये, त्याच्या जादूला बळी पडू नये। तर तरुण सर्वस्त्र गमावत आहे याची आठवणही एएसपींनी करून दिली। तर त्यांनी असेही सांगितले की चोरी वाढत असल्याने त्यांचे कुटुंब बहुतेक रोख किंवा सोन्याचे दागिने घरी ठेवू नयेत, तर बँक आणि लॉकरमध्ये ठेवावे। अनोळखी लोकांवर विश्वासही ठेवू नये असा सल्ला या देणाऱ्या एएसपींनी सांगितले की कॉलनीच्या मुख्य चौकामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले तर गुन्ह्यावर नियंत्रण मिळवता येईल। त्याचप्रमाणे आगामी गणेश आणि दुर्गा नवरात्र उत्सवामध्ये शांततेत वातावरणामध्ये साजरे करावे आणि लोकांनी पोलिसांना सहकार्य करावे। ఇంకొక ఫోన్ నంబర్ రాదు పైన నా ప్రొఫైలే కనబడుతుంది ఫేక్ ప్రొఫైల్ ఇంకొక నంబర్ రాస్తా ఆ నంబర్ రాసి అది మన డిస్ప్లేలో ఏం పేరు వస్తుందో అది కూడా రాస్తా కొన్ని పర్సన్స్ కొన్ని గ్రూప్స్ ఇక్కడ న్యూసెన్స్ రైట్స్ చేస్తున్నారా కదా కడితే హర్ బార్ అంటే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ కొంచెం వైలెంట్గా అంటే రైట్స్ లాగా క్రియేట్ చేసుకొని ఓట్స్
తీసుకుంటున్నారు. కానీ ఎక్కువ కస్ట్ ఎవరికి వస్తున్నది? పబ్లిక్కి, జనాలకి. లోకల్ పబ్లిక్ ఎక్కువ డిఫికల్టీ ఫేస్ చేస్తున్నారు. సో అలర్ట్ ఉండాలి. ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న ఇష్యూ కానీ పెద్ద ఇష్యూ కానీ కొన్ని వ్యక్తులు నోయింగ్లీ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అది రోడ్ ఉంది కదా, రోడ్ తర్వాత ఓసీ నగర్ ఉంది, ఇటు రాజీవ్ నగర్ ఉంది. సో ఒక ఇష్యూ క్రియేట్ చేసుకొని ఏ పార్టీ ఉండవచ్చు, వాళ్ళు స్వయం బెనిఫిట్ కోసం మన లైఫ్ ఖరాబ్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో అట్లాంటి ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు తొందరగా పోలీస్కి చెప్పాలి. అంటే ఇది ఒక XYZ సో ఓన్ పొలిటికల్ గేమ్ గురించి చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ దాంట్లో ట్రాప్ చేయకండి, మత్ ఫసియే ఉస్మే, హేనా? మీ కుటుంబంకి, మీ ఏరియాకి బెనిఫిట్ చూడాలి. ఓకే, కాల్ చేస్తే మన వాళ్ళు లెస్ దెన్ 5 minutesలో మీ దగ్గర వస్తారు. సో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మన గణేష్ వస్తున్నది, గణేష్ పండుగ. దాని గురించి ఆల్రెడీ మీ చాలా సంవత్సరాల నుండి ఇది చేస్తున్నారా? కొంచెం అలర్ట్గా అయితే, కొంచెం అలర్ట్ అయితే చేస్తే ఏం ఇంకా ఇష్యూ రాదు. ఎందుకంటే నైట్లో మేము సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం కదా, కానీ దొంగవాడు కూడా అప్పుడు చాలా యాక్టివ్ ఉంటున్నారు. సో మేము కొంచెం అలర్ట్గా చూడాలి. ఇంటి లోపల ఎక్కువ డబ్బులు కానీ క్యాష్ జ్యువెలరీ పెట్టకండి. బ్యాంక్స్లో లాకర్ ఉంటుంది, బ్యాంక్లో లాకర్ ఉంది తెలుసా? సో ఇది లాకర్లో జ్యువెలరీ క్యాష్ పెట్టాలి. చాలామంది ఇప్పుడు ఇంటి లోపల ఎక్కువ క్యాష్, ఎక్కువ జ్యువెలరీ పెడుతున్నారు. అట్లా చేయకండి. ఒక్కసారి మీ బయట వెళ్ళినప్పుడు, సపోజ్ మీ ఒక ఊరికి వెళ్తున్నారా, అప్పుడు ముందే పోలీస్కి కూడా చెప్పాలి, చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి చెప్పాలి कि भाई నేను బయట వెళ్తున్నాము, మీరు నా ఇంటికి చూడాలి. వాళ్ళు కూడా దృష్టి పెడతారు. ఇది చిన్న अलर्टनेस అయితే ఏం ఎక్కువ ఇష్యూ రాదు. निर्मल जिल्हा केंद्रातील पोतलुरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी मंदिरामध्ये स्थापित करण्यात येणाऱ्या या करविनायक मूर्ती प्रतिष्ठापन पत्रकाचे रविवार कर औद्योगिक संघटनेच्या संयुक्त विद्यमानाने प्रकाशन करण्यात आले. करविनायक मूर्ती प्रतिष्ठापन कार्यक्रम या महिन्याच्या 27 तारखेला दुपारी 12 वाजता होणार आहे, असे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस या चिलामंतुला राजलिंगू आणि या कोलिप्या अंजय्या यांनी सांगितले. चौथ्या दिवशी विसर्जनासाठी शहरातील प्राचीन रस्त्यावरून शोभायात्राही काढण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे दररोज या मंदिरामध्ये परिसर होम कार्यक्रम, अन्नप्रसाद वितरण आणि इतर पूजा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असल्याचेही म्हणाले. निर्मल जिल्ह्यातील लोकांना मोठ्या संख्येने येऊन करविनायकाचे दर्शन घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. जय करविनायका, जय करविनायका, जय बोलो गणेश महाराज की, भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की. जय बोलो करविनायक की, जय बोलो करविनायक की, जय करविनायका, जय करविनायका, जय बोलो गणेश महाराज की, भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की. మన నిర్మల్ పట్టణంలోని కర్ర వినాయకుని యొక్క కరపత్రములు మన శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి దగ్గర విడుదల చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇది దశమ వార్షికోత్సవం, 10వ సంవత్సరము కర్ర వినాయకుని ప్రతిష్టాపన చేసిన నుంచి ఇది 10వ సంవత్సరము, దశమ సంవత్సరము కనుక ఈరోజు మన సంఘ సభ్యులందరూ ఈ తోటి విడుదల చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కర్ర వినాయకుని విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ఈ మన 27వ తారీఖు బుధవారం రోజున ఉదయం 12:45 విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ఉన్నది. కనుక ప్రతి ఒక్క నిర్మల్ ప్రజలు ఖచ్చితంగా రాగలరని కోరుచున్నాను.
అదేవిధంగా 27వ తారీఖు నాడు బుధవారం నాడు కర్ర వినాయకుడు విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మరియు మళ్ళా గురువారం 4వ తారీఖు గురువారం రోజున నిమజ్జన కార్యక్రమం ఉంటుంది, పూజా కార్యక్రమం ఉంటుంది, అభిషేకం ఉంటుంది ప్రతిరోజు, మరియు యజ్ఞ కార్యక్రమము, అన్నదాన కార్యక్రమము, కొన్ని రోజులలో సత్యవ్రతము ఉంటుంది. కనుక నిర్మల్ ప్రజలు ఎవరన్నా యజ్ఞానికి కూకుండడానికి రావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఆలయ కమిటీ వారు టికెట్ ఉంటుంది. ఆ టికెట్ తీసుకొని యజ్ఞంకు కూకుండవచ్చు దంపతులుగా. 9 రోజులు నవరాత్రులు జరుపుతారు కాబట్టి ఎవరైనా జంటలు వచ్చేవారు టికెట్ తీసుకొని అక్కడ ఆలయ కమిటీ వారు ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని కూకుండవచ్చు. కోరిన కోరికలు ఖచ్చితంగా నెరవేరుతున్నాయి కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరము మొక్కులు అందరికీ నిర్మల్ ప్రజలకు కొందరికి అయినాయి. కాబట్టి మీరు కూడా ఏమన్నా బాధలు ఉన్నా కానీ నిర్మల్ ప్రజలకు ఉన్నా కానీ మన కర్ర వినాయకుడి దగ్గరికి వస్తే కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయని మాకైతే మా అందరికీ కొందరికి సంఘ సభ్యులకు కొన్ని మంచి జరిగినాయి కాబట్టి మీకు కూడా చెప్తాం. మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కొందరు వచ్చేవాళ్ళు వచ్చిండ్రు. आदिलाबादमध्ये गणेश नवरात्र उत्सवासाठी गणेश मूर्ती सजवल्या जात आहे. जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी मूर्ती ही कलाकार विनायकाचे ही सौंदर्यकरण करत आहेत. तर आदिलाबाद शहरातील कोलीपुरा कॉलनीतील एका शेडमध्ये एका कलाकार विजय या मूर्ती बनवून उदरनिर्वाह करत आहे. उजवा हात नसतानाही त्या एका हाताने अद्भुत मूर्ती बनवणारे विजय ANNचे प्रतिनिधी सत्यनारायण समोर सांगतील. వినాయక చవితి వినాయక నవరాత్రోత్సవాలు వచ్చాయంటే విగ్రహ కళాకారులు మనకు గుర్తొస్తారు. మరి చవితికి సంబంధించి ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఒక రంగులతో, ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఒక రకాలతో, ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఒక విగ్రహాల చెక్కడంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా కళాకారులు ఇందులో మంచి ప్రావీణ్యం సంపాదించారు. కేవలం విగ్రహాల తయారీనే తమ కులవృత్తిగా మార్చుకొని మరి ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఈ యొక్క విగ్రహాల తయారీలో నిమగ్నమవుతున్నారు. మనం చూస్తున్నాం. దాదాపు ఈ యొక్క వినాయక చవితికి సంబంధించి కోలీపుర కాలనీలో, ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని కోలీపుర కాలనీలో వినాయకులు అయితే ఈ పండుగకి ముస్తాబవుతున్నారు. ఈ యొక్క పెయింటర్స్, విగ్రహ కళాకారులు ఎగిడి విజయ్ అలాగే అతని అన్న ఎగిడి రవి చేతుల మీదుగా రూపుదిద్దుకున్నటువంటి ఒక అనేక రకాల గణనాథులు ఇక్కడ రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. దాదాపుగా 1 కాదు 2 కాదు 100 రకాలుగా వినాయక విగ్రహాలని తయారు చేస్తూ ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజల్ని వీళ్ళు ఆకట్టుకుంటున్నారనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. మరి విగ్రహాలకు రాను రాను కూడా మట్టి విగ్రహాల ప్రాధాన్యం పెరిగిపోతుంది. ఈ యొక్క ఏదైతే పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకుందాం అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఎక్కువగా మట్టి వినాయక విగ్రహాలకి ప్రాధాన్యం పెరిగిపోతున్న క్రమంలో మరి ఈ కోలీపుర కాలనీలో ఈ యొక్క కళాకారులకు ఎలాంటి విగ్రహాలకి ఎక్కువ ఆర్డర్ వస్తుంది, అలాగే ఎన్ని రకాల విగ్రహాలు తయారు చేస్తున్నారు, విగ్రహాలకు సంబంధించి మరి గతంతో పోల్చుకుంటే వాళ్ళ యొక్క బతుకుదెరువు ఏ విధంగా ఉంది, రంగుల ఖర్చులు కానీ తర్వాత విగ్రహాల అమ్మకాలు కొనుగోలులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారో వాళ్ళ మాటల్లోనే మనం తెలుసుకుందాం. ముందుగా మనతో పాటు ఎగిడి విజయ్ దాదాపుగా ఎన్ని ఏళ్ళుగా ఈ యొక్క కులవృత్తిలో ఉంటున్నారు. అంతేకాకుండా విజయ్ని మనం చూస్తున్నాం. ఆ కుడి చేయి లేకపోయినప్పటికి కూడా కేవలం ఎడమ చేత్తో మాత్రమే ఆ అందమైనటువంటి ఒక విగ్రహాలని ఆయన రూపుదిద్దుకున్నటువంటి క్రమం మనం చూస్తున్నాం. మరి అతని చేయి ఎలా పోయింది, ఆ తర్వాత ఎన్నాళ్ళుగా ఈ యొక్క కులవృత్తిలో ఉంటున్నారు, ఆయన మాటల్లోనే మనం తెలుసుకుందాం. ఎన్నేళ్ళుగా ఈ యొక్క కులవృత్తిలో మీరు ఉంటున్నారు విజయ్? మా కులవృత్తి కుమ్మరి కులవృత్తి. మా వృత్తి చిన్నప్పటి నుంచి మా తాతల కాలం నుంచి కూడా నడుస్తున్నది. కాకపోవడం ఏమిటంటే మా దగ్గర చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు. చిన్న చిన్న ఇంటికాడ వేసుకుంటారు మా కులంలో. మేమేమంటే మాకు కొద్దిగా చిన్నప్పటి నుంచి చేయడం ద్వారా మాకు రావడం జరిగింది. పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు చిన్నవి పెద్దవి చేస్తుంటాం మేము. అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి సంబంధించి ఇటు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి గ్రామాలు మండలాల నుంచి కూడా అనేక మంది మీ దగ్గర ఆర్డర్ వస్తుంటారు కదా. అంటే ప్రతి సంవత్సరం దాదాపుగా ఎన్ని విగ్రహాలు తయారు చేస్తారు? ఒక 50 విగ్రహాలు తయారు చేస్తాం పెద్దవి. ఈ చిన్న అయితే ఇంటికాడ చేస్తాం కానీ మట్టి వినాయకులు చిన్న చిన్న చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు పర్యావరణానికి ఒక ప్రాముఖ్యత పెరిగిపోతున్న క్రమంలో ఎక్కువగా మీకు ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాల డిమాండ్స్ వస్తున్నాయా, లేదంటే మట్టి విగ్రహాలు కూడా తయారు చేయమని ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి? మేము దాదాపు మాకు మండప వాళ్ళు మట్టి వినాయకుల కోసం ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. చాలా ఇంతకుముందు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఉండి ఇప్పుడు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ మన మండలాలే వద్దంటున్నారు. మాకు కూడా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే
ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం కూడా చెడిపోతుంది. మట్టి ఏమైందంటే మట్టితో చాలా ఆనందంగా కూడా అనిపిస్తుంది మట్టితో చేస్తే. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వల్ల మీ యొక్క చర్మ సంబంధం వ్యాధులు కూడా వస్తాయి కదా మీ చేతులు చేసేటప్పుడు? ఖచ్చితంగా వస్తాయి. మట్టే బాగా బెస్ట్. మట్టితోనే చేస్తే కూడా మాకు కూడా అందరికి కూడా ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. మరి అదేవిధంగా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ చేయడం ద్వారా మనం నీళ్ళల్లో అయితే వేస్తాము నిమజ్జనం మట్టిదేమి వేసి అంటే కరిగిపోతుంది. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ సంవత్సరాల పొడుగు కరగదు. దాని ద్వారా కాలుష్యం కూడా అవుతుంది. వాటర్ కాలుష్యంతో పాటు సముద్రంలో అంటే నదుల్లో ఉన్నటువంటి చేపలు కూడా చనిపోయేటటువంటి ఒక పరిస్థితి. చేపలు కూడా అక్కడ పాపం వాటికి ఆహారం అది తింటున్నాయి కాబట్టి చనిపోతుంది. చేపలకు కానీ మన తాగే నీరుకు కానీ చాలా డేంజర్. మరి మట్టి విగ్రహాలకు సంబంధించి మరి ఎక్కువగా ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి దానికి ప్రధానంగా కావాల్సింది ఒండ్రు మట్టి, నల్లటి మట్టి, ఒండ్రు మట్టి కావాలా? మరి ఒండ్రు మట్టి మనకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మీకు విగ్రహాల తయారీకి సరిపడా దొరుకుతుందా, లేదా ఈ యొక్క మట్టిని మీరు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటారా? ఇప్పుడు మనము 2 రకాల మట్టి వాడతాము. ఒకటి మన ఆదిలాబాదు నల్ల మట్టి మన ఆదిలాబాద్లో దొరుకుతుంది, ట్రాక్టర్తో తెప్పించుకుంటాం. అదేవిధంగా ఎర్రమట్టి మాకు మహారాష్ట్ర నుంచి తెప్పించుకుంటాం. ఎర్రమట్టి ఏంటంటే కొంచెం ఫినిషింగ్ కోసం ఎర్రమట్టి, నల్ల మట్టి బాగా చిక్కదనం ఉంటుంది కాబట్టి లోపలేసి వాడతాం మేము. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాలు చాలా అంటే గట్టిగా ఉంటాయని, అలాగే అవి అంటే దాదాపుగా నిమజ్జన సమయంలో కానీ 9 రోజుల ఉత్సవాలప్పుడు కానీ ఏదన్నా గాలి బాగా వచ్చినా ఏదైనా అంటే చెడిపోకుండా ఉంటాయి అంటారు. మరి మట్టి విగ్రహాలు కూడా అదే స్థాయిలో గట్టిగా ఉంటాయి. మట్టి వినాయకులు కూడా దానికన్నా బాగా స్టాండ్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఏంటంటే దాని వర్క్ చేయడం ఎట్లా అంటే గడ్డితోని అవి 2 అనుబంధం చేస్తే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కన్నా గట్టిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు విగ్రహాల తయారీలో ప్రధానంగా ఏమేమి వినియోగిస్తారు? మట్టి, మళ్ళా చెక్క, బూస, మరి అదేవిధంగా హరిగడ్డి. ఒక్క విగ్రహం అంటే దాదాపుగా ఒక 5 అడుగుల విగ్రహం నుంచి 10 అడుగుల విగ్రహాలు, 50 అడుగుల విగ్రహాలు కూడా మీరు తయారు చేస్తారు కదా. ఒక పెద్ద గణపతి తయారు చేయడానికి అంటే దాని సుమారు ఒక 50 అడుగుల విగ్రహం తయారు చేయడానికి ఎంత సమయం తీసుకుంటారు? 50 అడుగులు అంటే 4 నెలల టైం పడుతుంది ఒక్క విగ్రహం చేయాలంటే. ఈ చిన్న అంటే నెలకు ఒక 5 విగ్రహాలు తయారు చేస్తాం. 5 నుంచి 10 అడుగుల లోపల ఒక 5 విగ్రహాలు తయారు చేస్తాం. మేమేమంటున్నామంటే మాకు గిన గవర్నమెంట్ గిన ఎక్కడైనా ప్లేస్ ఇస్తే టోటల్ సంవత్సరం పొడుగా మట్టి వినాయకులే తయారు చేస్తాం. ఎలాంటి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వాడం. అయితే విగ్రహాలకు తయారీకి సంబంధించి మరి ఇప్పుడు మీకు అంటే ఇదే కులవృత్తి కదా, మరి వినాయక చవితికి సంబంధించి ఒక కొంతకాలం మాత్రమే మీకు పని దొరుకుతుంది. మిగతా సమయంలో అంటే ఈ యొక్క వినాయక ఉత్సవాలు కాకుండా మిగతా టైంలో మీరు ఏం చేస్తుంటారు? మిగతా టైంలో ఇప్పుడు వినాయక చవితి అయిందంటే శారదామాతలు, దుర్గాదేవిలు అవి చేసేస్తాం. మళ్ళీ దాని తర్వాత దీపావళి వస్తుంది, దీపెంతలు తయారు చేస్తాం. ఇక మళ్ళీ దాని తర్వాత సిమెంట్ విగ్రహాలు అప్పుడప్పుడు చేసుకుంటూ ఉంటాం. దాదాపు దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నాం మేము. అలాగే రేట్ల విషయానికి వస్తే గతంతో పోల్చుకుంటే, అంతకు ముందు సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే, ప్రస్తుత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే విగ్రహాల తయారీలో కానీ విగ్రహాలకు రేటు విషయంలో కానీ ఏమన్నా అంటే వ్యత్యాసాలు కనబడుతున్నాయి? రేటు బాగానే ఉంది. రేటు వాళ్ళకి ఎట్లా నచ్చినట్టు చేయమంటే అట్లా చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు రేటు ఇస్తున్నారు. రేట్లో ఎలాంటి ఇది లేదు. మనం వాళ్ళకు ఎట్లా చేయమంటే అట్లా చేసి ఇస్తున్నాం. అలాగే మీ షెడ్డులో దాదాపుగా ఈ సంవత్సరం వినాయక నిమజ్జనానికి చవితికి సంబంధించి ఎన్ని రకాల విగ్రహాలు ఉన్నాయి? ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణగా అంటే ఎక్కువగా ఎలాంటి విగ్రహాలు డిమాండ్కి వస్తున్నాయి? మన దగ్గర మట్టి వినాయకులే డిమాండ్ ఎక్కువ. రకాలు అన్ని రకాలు ఏ రకం కావాలంటే ఆ రకం తయారు చేసి ఇస్తాం. వాళ్ళు ఫోటో తీసుకొస్తారు, కస్టమర్ మండలి వాళ్ళు ఫోటో తీసుకొస్తారు మా దగ్గరికి. మాకు ఇలాంటి గణపతి కావాలంటే అలాంటి రూపమే తీసుకొస్తాం. అది విజయ్ చెప్తున్నారు. మరి ఒక చేయి కోల్పోయినప్పుడు కూడా, ఎందుకంటే దీన్నే జీవనోపాధిగా చేసుకొని తమ కుటుంబం అంతా కూడా ఈ యొక్క కళవృత్తిని నమ్ముకొని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎంత కష్టమైనప్పటికీ కూడా దీనిపైన కొనసాగుతామంటున్నారు. అలాగే ప్రభుత్వం కూడా దయతెలిచి తమకు సాయం అందించాలని కోరుతున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం తాము కూడా పాటుపడతామని, కేవలం మట్టి విగ్రహాల తయారీ మాత్రమే చేస్తామని అటు ప్రభుత్వ ఆదేశాలు కూడా పాటిస్తామని చెప్పేసి విజయ్ చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో సత్యనారాయణ, ANN ఆదిలాబాద్ నుంచి. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. राहुल यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर टीका. मतांची चोरी करण्यासाठी निवडणूक आयोग केंद्र या संगमत करत असल्याचा आरोप. शहरात DSP अंतर्गत पोलीस समुदाय संपर्क कार्यक्रम. KRK कॉलनीमध्ये 200 पोलिसांची तपासणी.
अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. अल्पसंख्याक निवासी महाविद्यालयातील शिक्षक कर्मचारी बनावट आहेत, अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणारे पालक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.